हेलो केम छो डियर स्टूडेंट्स नमस्कार हूँ छू तमारो दोस्त मेघानी सर। आज आप चर्चा करवाना छीए कि 6 दिवस में आंकड़ाशास्त्र कई रीते पूरू करवू। 6 दिवस नी आपणे जोरदार प्लानिंग समझवाना छीए। 6 दिवस अगर मैं तमने कीधुं ए रीते जो तमे तैयारी करी हूँ तमने गेरंटी आपू छूं कि तमारा एटलीस्ट 90 ऊपर मार्क्स आराम थी आवी जाशे। एटलीस्ट आवी जाशे, बराबर ने। चलो केवी रीतना तैयारी करवी, शुं करवू शुं न करवू एनी चर्चा आपणे करवानी छे। 6 दिवस में केवी रीतना करवू। ओके चलो डे 1 पहला दिवस मैं तमारा माटे अहींया खाली ज राख्युं छे। दिवस नंबर 1 जरा ध्यान राखजो। बुक अने पेन लईने बैठी जाओ। जे तमने इन्फॉर्मेशन आपूं छुं ए लखता जाओ अने ए प्रमाणे तैयारी करता जाओ तो खूब फायदो थशे। मानो कि तमे खाली रोज 6 कलाक ज अभ्यास करो छो, खाली 6 कलाक तमे रोज डेली काम कर्युं, बराबर ने, तोय तमारुं 6 दिवस में आंकड़ाशास्त्र आखुं पूरुं थई जाय अने सरस मजाना मार्क्स आवी जाय एनी जवाबदारी मारी। डन छे। ओके आपणे 6 कलाकने ध्यानमां राखीए छीए। अने एक बीजी वस्तु छे कि आ रविवार एटले कई तारीख आवशे भाई? 12 तारीख आवशे। 7 फेब्रुआरी थाय। एक ज मिनिट हो भाई, आज शुक्रवार छे ने, हूँ तमने कही दऊं आ रविवारे तमारा माटे तमे कहेता था ने कि भाई 12मा धोरणनुं कांई करो, 12मा धोरणनुं कांई करो, तो अमे लोको आ रविवार एटले के 9 तारीखे सवारे 9 वाग्याथी 1 वाग्या सुधी लाइव करवाना छीए यूट्यूब में हूँ अने जोशी सर, बराबर ने। साहेब शुं करावाना छो? तो आनी अंदर आपणे 2 सब्जेक्ट कवर करवाना छीए। एक सब्जेक्ट करशुं आपणे वाणिज्य एटले के ओसी, बराबर ने, अने बीजू जे छे अकाउंट, बराबर, एटले के नामू, बराबर। आ बंने सब्जेक्ट जे छे दीकराओ आपणे करवाना छे, नामू नाखी देवाना छीए, एटले नामू ज नाखवाना, આપણે નામું શીખવાના છીએ। હવે આની અંદર 4 કલાકનો લેક્ચર છે 9 થી 1 નો। તમને ઓસીના બધાય ચેપ્ટરના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન મળી જશે। નંબર 1 નંબર 2 તમને લોકોને નામું જે છે અકાઉન્ટ, એ અકાઉન્ટની અંદર દરેક ચેપ્ટરના આઈએમપી મળી જશે। કયા દાખલા તમારે ઓપ્શનમાં કાઢવાના, સેક્શન સી ડી ઈ અને એફ, એની ચર્ચા પણ આપણે કરવાના છીએ। તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો, તમારા બધા મિત્રો સાથે શેર કરી દો કે જેથી કરીને લાઈવ લેક્ચરની અંદર આપણે ઝક્કાસ काम करी शकीए। जो तमारो रिस्पोन्स सारो हशे तो आवी रीतना आगळ लेक्चर आवशे, स्टेटनो अने इकोनॉमिक्सनो, इंग्लिशनो लेक्चर आवशे, गुजरातीनो लेक्चर आवशे, एसपीसीसीनो लेक्चर आवशे। आ बधाय लेक्चर जे छे अमे तमने आपीशुं। पण तमारे शुं करवानुं छे? चेनल सब्सक्राइब करवानी छे, तमारा मित्रों साथे शुं कहे के शेर करवानी छे, अने आ जे विडियो छे आनी अंदर तमारी एटलीस्ट शुं कहेवाय के 50 लाइक होवी जोईए। डन छे। ओके जो 50 लाइक तो बहु नानी लाइक छे ने, 2 कलाकनी अंदर थई जाय। झड़पथी जे लोकोए लाइक न कर्यो लाइक करी नाखो अने चेनल सब्सक्राइब करी नाखो। ओके आगळ वधीए। पहेला दिवसे शुं करवानुं छे? पार्ट 1 નું चेप्टर 1 सूचक आंक अने सहसंबंध आंक करवानुं छे, बराबर। 3 कलाक सूचक आंकने आपो, 3 कलाक सहसंबंध आंकने आपो। हवे दीकराओनी अंदर शुं करवानुं? तो के उदाहरणना नाना दाखला खास करवाना, स्वाध्याय करवानो, अने स्वाध्यायमां जेवा दाखला छे ने एमांथी तमने जे दाखलानो जवाब न आव्यो होय, अघरा लाग्या होय, ए रीतना दाखला तमारे सेक्शनमांथी करवाना छे। पाछळ जे आप्युं होय ने विभाग सी डी ई एफ आपणी चोपड़ीमां एमांथी करवाना। डन छे दीकराओ? 3 कलाक तमे बेठशो એટલે હું ડેમ શ્યોર છું કે તમારું પહેલું ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ જશે અને પહેલા જ દિવસે પાર્ટ 1 નું દીકરાઓ તમારે જે છે એ ચેપ્ટર નંબર 2 કરવાનું છે। સોરી આ ચેપ્ટર 1 અને ચેપ્ટર નંબર 2 હું બાજુમાં જ લખી નાખું। દિવસ 1 ચેપ્ટર 1 અને ચેપ્ટર 2 સહસંબંધ। હવે તમે આ પેપર સ્ટાઇલ જોઈ છે तो तमने खबर है कि भाई छेल्ला विभागनी अंदर शुं कहे कि 6 दाखला होय छे, कोई पण 4 दाखला तमारे लखवाना होय छे। तो 2 दाखला सहसंबंधाकमांथी पूछाय छे 5-5 मार्क्सना, अने सामायिक श्रेणी चौथुं चेप्टर जे छे एमांथी 2 दाखला पूछाय छे। टोटल 4 दाखला ई पूछाय छे। एक दाखलो सूचकांकमांथी होय ने एक नियत संबंधाकमांथी, टोटल 6 दाखला होय छे। अगर जो तमे सरस मजानुं प्लानिंग करता हो तो मने एवुं लागे कि बीजा चेप्टरना जे 2 दाखला छे 5 मार्क्सना ए तमारे करवा जोईए, अने पहेला चेप्टरनो जे छे ए 5 मार्क्सना दाखला न करो तो चाले। लास्ट ईयर पासे फिशर नहीं करवानुं। 3 मार्क्सना 2 मार्क्सना दाखलानी तैयारी करो तो तमारुं स्मार्ट वर्क थशे अने मेहनत बची जशे। बीजी वस्तु ए के अगर तमे लास्ट ईयर पासे अने फिशर करो छो तो एकम ज्यारे आपेला होय दाखलामां त्यारे बहु ध्यान राखवानुं, नहीं कर लोचा पड़ी जाए, एमां भूल न पड़वी जोईए, बराबर ने। पण कदाच ए न पण करो तो पण चाले। केम दीकराओ? कारण के तमे 2 दाखला 5 मार्क्सना आमांथी ज कवर करी लेशो અને બે દાખલા સામાયિક શ્રેણીમાંથી નિયત સંબંધાક એક કરી નાખો. કદાચ સામાયિક શ્રેણીનો ન આવડ્યો અથવા સૂચક સહસંબંધાકમાં કદાચ કંઈક અઘરું આવી ગયું તો તમે શું કહેવાય કે
નિયત સંબંધ ત્રીજા ચેપ્ટરમાંથી એક દાખલો કરી શકો, બરાબર. તો પહેલા ચેપ્ટરમાંથી 5 માર્ક્સનો દાખલો તમારે ઓપ્શનમાં કાઢવો હોય તો બેટા તમે કાઢી શકો છો, કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઓલરેડી મેં થિયરીના પણ વિડીયોઝ મૂકવાના શરૂ કરી દીધા છે. જો હજુ સુધી તમે વિડીયોઝ ન જોયો તો જોઈ લેજો. જેમાં મેં પહેલા ભાગના એટલે કે સૂચક આંકનું પહેલું ચેપ્ટર એનો મેં થિયરી મૂકી છે. ઓકે, આ ડે 1 છે. હવે દિવસ 2 ડે 2. બીજા દિવસે તમારે પાર્ટ 1ના પાછા 2 ચેપ્ટર કરવાના છે. ચેપ્ટર નંબર શું કહેવાય કે ટુમ અહીંયા જે છે એ આપણે કરી નાખીએ 3 અને 4. અગેન 3 ચેપ્ટર નંબર જે છે એમાંથી 5 માર્ક્સનો એક દાખલો પૂછાય છે. આ કરી લેવાનો કે કદાચ આપણે એક ઓપ્શનમાં રાખીએ જેથી વાંધો ન આવે, પણ ખાસ તમારે જે કરવાનું છે એ 3 માર્ક્સના દાખલા કરવાના છે અને 2 માર્ક્સના દાખલા કરવાના છે. ઉદાહરણની અંદર સ્વાધ્યાય પૂરા થઈ ગયા હોય ને પછી ઉદાહરણ આપેલા હોય. જોજો તમે ચોપડીમાં સ્વાધ્યાય પૂરો થઈ ગયો હોય પછી ઉદાહરણ આપેલા છે. એટલે સ્વાધ્યાય એટલે માનો કે 3.1 3.2 આ 2 સ્વાધ્યાય છે, 2 સ્વાધ્યાય પૂરું થઈ ગયું પછી પાછા ઉદાહરણ આપ્યા હોય ને એ ખાસ કરવાના, એ મોસ્ટ આઈએમપી હોય. દાખલા તરીકે હું તમને કહું પહેલા ચેપ્ટરની અંદર 24માં ઉદાહરણ છે કે 22 કે 24માં ઉદાહરણ છે, જેમાં નાના 8 દાખલા છે. એ 8 દાખલા ખાસ કરી નાખવાના, એમાંથી એક દાખલો બોર્ડની અંદર હોય. તો આ બધા અગત્યના છે. એટલે તમારા માનો કે ભાઈ બીજું ચેપ્ટર પકડો તો 2.1 2.2 અને 2.3 આ 3 સ્વાધ્યાય પૂરા થઈ જાય ને પછી ઉદાહરણ આપેલા છે, જેમાં નિશ્ચિતતાનો હાથ છે. ત્રીજા ચેપ્ટરમાં 5 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. પછી બીજા 2.3 પૂરું થઈ જાય ને પછી જે ઉદાહરણ છે એની અંદરથી આપણને એક્ઝામમાં દાખલા પૂછાતા હોય છે, તો એ ખાસ કરી લેવાના. તમે ચોપડી ખોલશો એટલે આઈડિયા તમને આવી જશે, બરાબર. તો 3 કલાક તમે આને આપો ને 3 કલાક આને આપો, 3 ને 3 6 કલાકમાં તમારો વહીવટ પૂરો થઈ જાય. આ ડે 2. ઓકે, આગળ વ્યા જઈએ ડે 3 દિવસ નંબર 3. હવે દિવસ નંબર 3 ની અંદર તમારે પકડવાનું છે પાર્ટ 1 હતું, આ પાર્ટ 2. પાર્ટ 2 ની અંદર તમારે એક દિવસમાં ચેપ્ટર નંબર 1 એટલે કે સંભાવના અને ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે કે દ્વિપદી સંભાવના વિતરણ, આ 2 ચેપ્ટર કરવાના છે. હવે ચેપ્ટર નંબર 1 તમે એક્સરસાઇઝ વાઇઝ કરવા જશો તો બહુ લેન્ધી ચેપ્ટર છે બેટા, કારણ કે તમે 1.1 ની અંદર જ ઘણા બધા દાખલા છે, 1.2 ની અંદર 18-19 દાખલા છે, 1.3 ની અંદર છે, 1.4 ની અંદર છે. એટલે આમ આખું ચેપ્ટર પકડો ને તો 48+ દાખલા વ્યા જાય, 50+ દાખલા વ્યા જાય. તો તમે લોકો ગાંડા પણ થઈ જાઓ અને તમારા લોકોનું આખું ચેપ્ટર પણ પૂરું ન થાય અને થોડુંક તમને અઘરું પણ લાગતું હોય. તો તમારે શું કરવાનું છે, એક તો મેં એના બધા વિડીયોઝ યુટ્યુબ પર મૂકેલા છે, તમે તે જોઈ શકો છો, જેની અંદર મેં બધાય દાખલા કરાવ્યા છે એટલે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પણ ઇઝી શું પડે તો કે આ ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર શું કહેવાય કે તમારે કે ગાલા હોય તો ગાલાની અંદર 6 પેપર આપણને આપેલા હોય. 6 પેપરની અંદર 3 માર્ક્સના 2 દાખલા 3 દાખલા શું કહેવાય કે પૂછાય છે. 3 માર્ક્સના 3 દાખલા પૂછાય છે, બરાબર ને. તો તમે શું કરો, ગાલાના 6 પેપરના 3 એટલે 18 દાખલા એ કરી નાખો. પછી તમારા ફ્રેન્ડ આગળ જો માર્વેલ હોય તો એના 6 પેપરના કરી નાખો, એટલે 18 ને 18 36 દાખલા કરશો તો 36માંથી 20 દાખલા રિપીટ થતા હશે, બરાબર. તમને બીજા જે છે કે નહીં એ 18 તો તમે જે કરો એ રિપીટ નહીં થતા હોય ગાલાની અંદર, બરાબર. 18 દાખલા એ માર્વેલના 6 પેપરના ખોલશો તો નવા તમને 5-10 દાખલા મળશે, બાકી તમે જે 18 કર્યા એને રિપીટ થતા હશે. એટલે બીજા તમે સમજો ને કે પકડીને 10 દાખલા છે, 28 દાખલા કરી નાખો, એટલે આમાંથી બેઠા દાખલા એક્ઝામમાં તમને કોઈ પણ 3 દાખલા આવી જશે. સાહેબ આવે 100% આવે, ચિંતા નહીં કરવાની, હે ને. આમાં શું છે, પેટર્ન બોર્ડની તમે એકવાર સમજી લો એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય કેવા પ્રકારનું પૂછાય ને એવું જ પૂછાતું હોય. બહુ લાંબી ચિંતા કરો તો લોચા પડે, લાંબી ચિંતા નહીં કરવાની. 6 પેપર કરી નાખો તો ઇનફ છે. પણ આપણે આપણી સેફટી માટે તમે કે ગાલા હોય તો માર્વેલના તમારા ફ્રેન્ડ આગળની ફોટોસ લઈને કરી નાખો, તમે કે માર્વેલ હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ આગળની ગાલાના ફોટોસ લઈને કરી નાખો. તો આ દાખલા કરી નાખશો તો તમારું કામ થઈ જશે દીકરાઓ, ડન છે. ઓકે, પણ આખું ચેપ્ટર કરવા જશો તો 50+ દાખલા વ્યા જશે અને કન્ફ્યુઝ પણ થશો. એના કરતાં બેટર એ છે કે તમે આ કરો. પછી બીજું યાદ છે, બીજું ચેપ્ટર દ્વિપદી સંભાવના વિતરણ, એ ચોપડી કરાય અને ઉદાહરણ કરાય. કારણ કે 2.1 નાનું છે અને 2.2 પણ નાનું છે, આટલું લેન્ધી નથી. 2 સ્વાધ્યાય છે દીકરાઓ, તો 2 સ્વાધ્યાય જે છે એ તમારે શું કરવાના, ઉદાહરણના બધા દાખલા કરી નાખવાના, સાથે સ્વાધ્યાય પણ કરી નાખો અને
તમારે એક વખત વિભાગના દાખલા જોઈ લેવાના છે, જેમાં કાંઈ અઘરું લાગે તો એ દાખલા કરી લેવાના છે, હે ને, બરાબર. અને ખાસ તમે એ કરી લેશો એટલે ગાલા હોય કે માર્વેલ હોય એના બધા દાખલા તમે કરી લીધા હશે. છતાં જોઈ લેવાનું, કદાચ એક બે દાખલા બાકી રહી જતા હોય જે વિભાગમાંથી છે ને તમે કર્યા નથી તો એ તમારે કરી નાખવાનું. ડન છે. તો તમે 3 કલાક ને 3 કલાક 6 કલાકની અંદર આ ચેપ્ટર પણ તમે ફિનિશ કરી નાખશો. ઓકે, આપણે વ્યા જઈએ ડે 4 ની અંદર, બરાબર ને. ડે 4 દિવસ નંબર 4. હવે તમે ઈચ્છતા હોય કે હું તમને આઈએમપી દાખલા ટીક કરાવું કે એ દાખલામાંથી બેઠે બેઠું પૂછાય અને એમ કહું તો પેપર લીક કરી નાખ્યા પડે, આ કરો એટલે પાસ, પાસ નહીં આવે તે, એમ સમજાણું. જો એવું કે ઈચ્છતા હોય તો આ વિડીયોને લાઈક છે 250 સુધી પહોંચાડો, કોમેન્ટ કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. ડેફિનેટલી હું એવા વિડીયોઝ તમારા માટે લઈને આવી જઈશ દીકરાઓ. હાલો આગળ વ્યા જઈએ દિવસ નંબર 4. હાલો, તો ચોથા દિવસે તમારે શું કરવાનું છે? પાર્ટ 2 નું ચેપ્ટર નંબર શું કહેવાય કે 3, 4 અને 5. હવે દીકરાઓ ચેપ્ટર નંબર 3, 4 અને 5. 3 એટલે કે પ્રામાણ્ય વિતરણ બહુ ઇઝી ચેપ્ટર છે, પણ અઘરું લાગતું હોય, સમજાણું ન હોય એટલા માટે. બધું જો સમજાઈ જાય તો ઇઝી લાગે. અને મેં ઓલરેડી એના વિડીયોઝ મૂકેલા છે, તમે લખશો પ્રામાણ્ય વિતરણ સ્ટાન્ડર્ડ 12th અને પાછળ લખીને કહો પેન્ટેડ અથવા મેઘાણી સર, તમને આખું ચેપ્ટર મળી જશે દીકરાઓ. એક વખત વિડીયો જોઈ લો. સંભાવના અઘરું લાગતું તો એક વખત એના વિડીયો જોઈ લો. હું ગેરંટી આપું, જો તમને દાખલા ન સમજાણે તો હું ટકો કરી નાખીશ. સમજાય 100% સમજાય. તમને અઘરું લાગતું હોય ને તો જિંદગીમાં સૌથી હેલું સંભાવના અને પ્રામાણ્ય વિતરણ લાગવા મળશે. મારો કોર સબ્જેક્ટ છે સ્ટેટિસ્ટિક અને મને બહુ મજા આવે ભણાવવાની, અને મેં બહુ ઇઝીમાં ઇઝી રીતે સમજાવ્યું છે. જામો પડી જશે, તમે જોશો એટલે આઈડિયા આવી જશે, બરાબર. તો વિડીયો જોઈ લો દીકરાઓ, અને તમે કોમેન્ટ જોશો ને તો તમને ખબર પડી જશે વિડીયોની કે ભાઈ કેટલું ઇઝી મેં સમજાવ્યું છે ને. હાલો, એ થઈ ગયું લક્ષ અને આ જે વિકલન છે કે નહીં, આ ઓકે. આ ત્રણેય ચેપ્ટર જે છે ને એ તમારે ચોપડીમાંથી નથી કરવાના. આ ત્રણેય ચેપ્ટર દીકરાઓ તમારી આગળ જે પેપર સેટ હોય, ગાલા હોય તો ગાલા અને માર્વેલ હોય તો માર્વેલ, બરાબર. આવડું આ જે છે એ તમારે કરી નાખવાનું છે, બરાબર. ગાલા અને માર્વેલ પ્રમાણે કરી નાખો આ 3 ચેપ્ટર, એટલે તમારું 90% કામ થઈ જશે, લગભગ વાંધો નહીં આવે. અને જે ગાલા અને માર્વેલમાં દાખલા આપ્યો એ રીતના ચોપડીમાં ઉદાહરણના દાખલા, સ્વાધ્યાયના દાખલા કે સેક્શનના દાખલા એ કરી નાખશો એટલે તમારો પ્રશ્ન હલ થઈ જશે. ડન છે દીકરાઓ. આમાં સ્વાધ્યાય વાઇઝ નહીં જતા, કારણ કે સ્વાધ્યાય નાના છે, અને અમુક સ્વાધ્યાયમાં એવા દાખલા છે કે જે આપણને પૂછાતા નથી પણ સ્વાધ્યાયમાં છે, તો ખોટી આપણે માથાકૂટ ન કરીએ, બરાબર. હવે આપણે ઓપ્શનમાં સાહેબ અમારે કયું ચેપ્ટર નીકળીએ કે લક્ષ કઢાય કે વિકલન કઢાય? બે કરાય. તમે ખાલી પેપર સોલ્વ કરી નાખો, એના દાખલા કરી નાખો, અને પછી તમને જે નથી આવડતું પેપરની અંદર બોર્ડમાં એ ઓપ્શનમાં કાઢવાનું, અને બેમાંથી એક તો આવડતું જશે એટલે વાંધો નહીં આવે. આ ચોથા દિવસની વાત થઈ. હવે 5મા દિવસે શું કરવાનું? એક બીજું તમારે કામ એ કરવાનું છે. ચોથા દિવસે એક પેપર પ્રેક્ટિસ પણ કરી લેવાનું છે, એક પેપર લખી લેવાનું છે, બરાબર ને. બરાબર, એક પેપર પ્રેક્ટિસ કરી નાખો. આપણે લખીને કે પેપર પ્રેક્ટિસ, એક પેપર પ્રેક્ટિસ કરી નાખશો દીકરાઓ, તો એનાથી ફાયદો શું થશે કે તમે જે 4 દિવસ મહેનત કરી છે એમાં કેટલું આવડ્યું છે એ તમને આઈડિયા આવી જશે. કંઈ બાકી રહી ગયું હોય તો આઈડિયા આવી જશે, કે જેથી કરીને તમે લોકો સરસ મજાની મહેનત કરી શકશો. પેન પડી ગયો, 1 મિનિટ અહીં, હા હાલો જો આવી ગઈ. હવે નેક્સ્ટ 5મા દિવસે શું કરવાનું છે? દિવસ નંબર 5. હવે દિવસ નંબર 5ની અંદર તમારે કરવાનું છે થિયરી. સાહેબ થિયરીમાં શું કરવું એ સમજાતું નથી દીકરાઓ. થિયરીમાં પહેલી વસ્તુ કે આપણી ચોપડીમાં MCQ આપ્યા છે, બધાય વિભાગ આપ્યા છે, બધાય ચેપ્ટરના 9 ચેપ્ટરના તમારે MCQ જોઈ લેવાના છે, સેક્શન B જોવાનું છે, અને સેક્શન Cના 5-5, 6 પ્રશ્નો હોય છે, કે આ વધીને 7 પ્રશ્નો હોય છે. આ કરી લો. ABC જ કરવાનું છે થિયરીમાં. D, E અને Fમાં થિયરી નથી કરવાની. ડન છે. ખાલી કેમાં કરવાનું? Aમાં કરવાનું, Bમાં કરવાની ને Cમાં કરવાની. આ તમારું 5મા દિવસનું થઈ ગયું. ઓકે, એક પેપર 5મા દિવસે હજી લખો. એક પેપર તમારે ક્યારે લખવાનું હતું? એક પેપર પ્રેક્ટિસ કરવાની હતી ચોથા દિવસે. થિયરી થઈ ગયા પછી એક પેપર તમે લખો 5મા દિવસે. હાલો, ડન થઈ ગયું. હવે તમારે શું કરવાનું છે? આ 2 પેપર લખશો એટલે તમને જે છે એ ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ મને લક્ષ નથી આવડ્યું, વિકલન નથી આવડ્યું, સંભાવના નથી આવડ્યું, આમાં લોચા પડ્યા. તો લાસ્ટ 6થો દિવસ જે છે એક વખત બધાય સૂત્ર જોઈ લો એક વખત. હજી કોઈ રીત એવી રહી ગઈ હોય જે તમને પેપરમાં ન આવડી હોય એ પણ તમે જોઈ લો મોર્નિંગમાં. અને નંબર 3, કોઈ પણ શું કહેવાય કે સેક્શનનો એવો દાખલો જે તમારી નજરમાંથી રહી ગયો, એ બધે વસ્તુ છપ્પા તમે છાની લ્યો. આમ ખૂણે પોગ્યા હોવાની તમે જોઈ લો, એટલે તમારું લોકોનું એ બધું સોલ્વ થઈ જશે 5મા આ દિવસ નંબર 6માં. અને છેલ્લું પેપર 6થા દિવસે લખી નાખો. દિવસ નંબર 6માં શું?
તો કે ભાઈ ચોથા પેપરમાં પાંચમા પેપરમાં ન આવડ્યું હોય, થિયરી બાકી રહી ગઈ હોય, કોઈ દાખલા બાકી રહી ગયા હોય, બધુંય કરી લો અને છઠ્ઠા દિવસે છેલ્લું પેપર લખી નાખો. તો અહીંયા જો આવી રીતના 6 દિવસ મારા દીકરાઓ તમે મહેનત કરી, મારા ડાયા ભાઈઓ અને ડાયા બહેનો બેટા, તો હું ગેરંટી આપું છું તમારું આખું સ્ટેટ પૂરું થઈ જશે અને એક્ઝામની અંદર તમારા 100માંથી 100 માર્ક્સ આવી શકે છે. કારણ કે આમાં કંઈ બાકી જ નથી રહેતું. 6 દિવસની અંદર બધું આવી ગયું. રોજ જો તમે 3 ને 3 6 કલાકની બદલે 10-10 કલાક બેઠો છો, ઘણા બધા વિદ્યાર્થી 12 કલાક 10-10 કલાકના શેડ્યુલ બનાવીને મહેનત કરતા હોય છે, તો એ લોકો તો 5 દિવસમાં પૂરું કરી નાખશે અને એને તોય 1 દિવસ વધશે જેમાં એ બીજા સબ્જેક્ટની તૈયારી કરી શકશે. તો દીકરાઓ આવી રીતના મહેનત કરશો તો 6 દિવસમાં અથવા તો 5 દિવસમાં તમે આખો સિલેબસ પૂરો કરી લેશો અને તમે આરામથી એક્ઝામમાં પાસ થઈ જશો. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. જો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો. અને બીજું, રવિવારે 9 તારીખે સવારે 9 થી 1 4 કલાકનો લેક્ચર છે, જેમાં જોશી સરને હું તમને અકાઉન્ટ સ્ટેટ કરાવશું અને જેથી કરીને તમારા લોકોનો જગમગો થઈ જશે. ડન છે? તો મળીએ છીએ રવિવારે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ